Dear students, Plus 2 Computer Science Chapter 7, Web Hosting Part 2. In the last class, we discussed about how to host a website by using different stages, and the stages are we discussed the types of, first we select the type of the web hosting. There are three types of web hosting method. First one is shared, then dedicated and virtual. After selecting, after opt a hosting type, then we buy a hosting space. For buying a hosting space, some factors are needed. We already discussed about that. Then after that, registration of the domain name. And the next stage is FTP, that is File Transfer Protocol. That is our next topic is File Transfer Protocol Client Software, that is FTP Client Software. FTP is used to transfer files from one computer to another computer on internet. That is, by using FTP we can transfer our files, that is the from the files of websites that are maybe in the image, text or web pages are transferred from our computer to another computer on internet by using the transfer protocol FTP. And next, FTP client software establishes a connection with a remote server and is used to transfer files from our computer to its server computer. By using the FTP, it first establishes a connection with the remote server that we opted. Which server we opted? It connected to the remote server and it used to transfer files from our client computer to the server computer that we opted, or we selected the server computer. And this FTP send username and password to the server as a plain text which is unsecure. Because of its plain text, anybody can read that or anybody can access that username and password, so it is unsecure. Security is not there using if the username and password are sent to the server as plain text. For that, for the security, we use the SFTP, that is Secured Shell File Transfer Protocol, that is SHS. We already discussed about SHS in the previous classes, and therefore nowadays SSH FTP, that is, or SFTP, that is Secured Shell File Transfer Protocol, which encrypts the sends username and password and data to the web server is used in the FTP. That is encrypts എന്താന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ 4th ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യും, അത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ബൈ യൂസിങ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്പാച്ചി ഫോമോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്ട്രിക് സിമ്പിളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസറിന് പാസ്വേഡൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് FTPക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ SFTP യൂസ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് Secured Shell File Transfer Protocol, that is SSH FTP protocol, which encrypts and sends username and password and data to the web server, is used in the FTP software. This SFTP uses SSH protocol, which provide facility for secure file transfer. Secured file transfer നായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? SSH എന്നുള്ള protocol ആണ്, that is Secure Shell Protocol. And the popular FTP client softwares are, the examples are FileZilla, Qt FTP, Smart FTP. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് Qt FTP ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് FTP ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഒരു നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ക്ലയൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ദി അനദർ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഫയൽസ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ്. ആൻഡ് ദി പോപ്പുലർ FTP ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആർ FileZilla, Qt FTP, Smart FTP, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. That is FTP used to transfer files from one computer to another computer, and nowadays it uses SSH FTP because for the secure, that is Secured Shell Protocol. And after the transfer, next topic is free hosting.
നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം പഠിച്ച ഹോസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പൊക്കെ പഠിച്ചതൊക്കെ പേയബിൾ ആയിട്ടായിരുന്നു. മേ ബി ഷെയർ ചെയ്യാം, ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എൻറ്റയർ വെബ് സെർവർ ലീസിന് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ റെന്റിന് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാറ്. ഇനി അതല്ലാതെയും ഈ പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ഹോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ്. ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ്. ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജിൽ തന്നെ നമുക്ക്, അതായത് സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൊക്കെ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് വരും. ഇത്ര MB പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് സൈസ് തരും. ആ സൈസിൽ കൂടുതലുള്ളത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, സെർവറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ഇമേജ്, വീഡിയോ, ടെക്സ്റ്റ്, അതിനൊക്കെ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. Such free web hosting sites may place certain restriction of files. The size of the files that can be uploaded may be limited. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈസ് ലിമിറ്റഡ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഓർ വീഡിയോ ഫയൽസ് may not be permitted. ചില കേസിൽ, എല്ലാത്തിലല്ല, ചില ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. Free web hosting is useful for sharing content on web among the groups having similar interests like family unions, no profit organization, etc. അതായത് ഒരു ഷെയറിംഗ് കണ്ടന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ്, ഫാമിലി യൂണിയൻസിനോ, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാതെയുള്ള പ്രോഫിറ്റിന് അല്ലാതെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് യൂസ്ഫുൾ ആവുക. അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് സം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആർ ദർ ഇൻ ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ്. ദാറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് മേ ബി അപ്ലോഡിംഗ് ഫയൽസ്, size of the uploading file may be limited, or audio or video files may be not permitted, and so on. And the sites provide free hosting are google.com, yola.com, etc. are the free web hosting services. And next topic is CMS, that is Content Management System. Content management system refers to the web-based software which is capable of creating, administrating and publishing websites. ഇപ്പം നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി CMS എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം, അതായത് വെബ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റമാണ് CMS. നമുക്ക് ഈ CMS യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. വെബ്സൈറ്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഈസി വേ ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാനേജ് അട്രാക്റ്റീവ് വെബ്സൈറ്റ്സ്. ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ CMS യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വരെ നമുക്ക് ഈ CMS അതിൻ്റെ വെബ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മോസ്റ്റ് CMS ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് അറ്റ് ദെയർ വെബ്സൈറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരുടെ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരെ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സം ടെംപ്ലേറ്റ്സ് and that template that provide a list of present design for websites are also available for download in the some websites. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് പ്രോസസ്സറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വെബ് പേജും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാവും, ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. The users need to choose a template from the given list and add titles, image and other descriptions associated with the required website. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു PPT അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡിലൂടെ അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് CMS are it provides standard security features in its design and it helps people with less technical knowledge to design and develop secure websites. Template reduce the need for repetitive coding and design for heading and menus that appear in all pages in a website. നമുക്ക് പറഞ്ഞു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ഈസി ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ്.
ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ ടെംപ്ലേറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് കോഡിങ്ങിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷനൊക്കെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും എല്ലാം സാധിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കലാണ്. ആൻഡ് സം പോപ്പുലർ CMS സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആർ വേർഡ് പ്രസ്, ഡ്രുബാൽ, ജൂംല. അതുപോലെ വേറൊന്നും കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഇതും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. WIX. ആ ഒരു വിക്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം മൊബൈലിലായാലും ലാപ്ടോപ്പിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലായാലും വിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവർ ചോദിക്കുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് പോലെ ഒരു ഫോം പോലെ ഉണ്ടാവും. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ നമ്മളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ്, ഒരു സിമ്പിൾ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. WIX എന്നുള്ളത് ഒരു CMS സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണത്. ബാക്കിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് വേർഡ് പ്രസ്, ഡ്രുബാൽ, ജൂംല. അതുപോലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ജൂംല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ CMS സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ജൂംലയാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈനിങ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളവരാണ്. അത് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും, മൊബൈലിൽ, ടാബിൽ, അതായത് അതിൻ്റെ പല ഇതിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. പക്ഷെ അതെല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ആ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലായാലും മൊബൈലിലായാലും ടാബിലായാലും എല്ലാത്തിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആ സ്ക്രീനിന്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇമേജ് ആയാലും എന്തൊരു കാര്യങ്ങളും അത് നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയാം. That is, responsive web designing is the custom of building a website suitable to work on every design and every screen size, no matter how large or small. Mobile phone or desktop or television, etc. ആ സ്ക്രീൻ സൈസ് നോക്കാതെ തന്നെ ഏതൊരു ഡിവൈസിലും നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിസൈനിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിനെ എല്ലാവരും പല ഡിവൈസസിലും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. ആൻഡ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് യൂസിങ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഗ്രിഡ് ലേഔട്ട്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇമേജസ് ആൻഡ് മീഡിയ ക്വറീസ്. ഏതൊരു സ്ക്രീൻ സൈസ് ഡിവൈസിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇംപ്ലിമെന്റഡ് യൂസിങ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഗ്രിഡ് ലേഔട്ട്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇമേജ് ആൻഡ് media queries. And flexible grid layout set the size of the entire web page to fit the display size of the device. By using this flexible grid layout, it set the entire web page or entire website to fit the display size of the device. Maybe the device may be a laptop or a desktop or a television or mobile laptop, tab, etc. And flexible images and videos set the image or video dimensions to the percentage of the display size of the device. ഇമേജസ് ആയാലും വീഡിയോസ് ആയാലും ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഗ്രിഡ് ലേഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇമേജസ് ഒക്കെ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ സൈസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിവൈസിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിനനുസരിച്ച് ഇമേജും വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Media queries provide the ability to specify different styles for individual devices. അപ്പോൾ ഈ മീഡിയ ക്വറീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എബിലിറ്റി ടു സ്പെസിഫൈ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിവൈസ്. ഒരു ഡിവൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നത് മീഡിയ ക്വറീസ് ഒരു എബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയ ക്വറീസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് എന്താണ്? ഫയൽ FTP ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, ദെൻ what is CMS, that is content management system, then responsive web designing. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് എന്താ? നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ വെബ് പേജ് ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എനിബഡി ക്യാൻ ആക്സസ്, അതിനുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്? വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. ദർ ആർ 4 steps for web hosting. First we opt the type of the web hosting. There are 3 types:
shared hosting, dedicated hosting, and virtual private server hosting. 3 types. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. Then we buy a hosting space. For buying the hosting space, we need some factors depending upon how much visitors can be viewed or visited on that website, or the how much amount of space we needed. And next, after buying that web hosting space, then third step is registration of the domain name, and then transfer of file using FTP, file transfer protocol. For the secured transfer of a file, we use SFTP, that is secure shell file transfer protocol. And ഈ 4 സ്റ്റേജുകളാണ് നമ്മളൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് CMS എന്താന്നുള്ളതാണ്. CMS എന്തായിരുന്നു? കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ, web-based software, and the we discussed about some examples, and the last topic is responsive web design. Responsive web designing എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? ഏതൊരു സ്ക്രീൻ സൈസിലും നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു ഇതാണ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈനിങ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസ് ദി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഗ്രിഡ് ലേഔട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇമേജസ് ആൻഡ് മീഡിയ ക്വറീസ്. ഇതെല്ലാം അത് സ്ക്രീൻ സൈസിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ്, അതായത് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജിൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഹോപ്പ് ഓൾ ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ആർ ക്ലിയർ ടു യു. താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്.